कृष्ण मनाओ बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला जी, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला। तरੋ तरा पर पुन पुन सीसा। वाहिगुरु पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीसा। एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। बेगन बिनासन सोए। इसमें अमृत ज्ञान है, मानक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कर अनुराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कर अनुराग। दोहरा इस प्रकार लिख सतगुरु, तुरक तरक समुदाय। पीछे अमल तारीफ लिख, जिस पट और जर जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र हजूरी च नतमस्तक हो बैठी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। जिनके भाग बड़े हैं भाई, तिन साधु संग मुख जुरे। नेता प्रति गुरु चरना च जुड़ के कलगीधर श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी के पवित्र पावन इतिहास की लड़ीवार कथा बहुत ही अदब सत्कार ते शरधा नाल आप जी सरवण कर रहे। ये ऐसी अमृत कथा है जो गुरसिख दे जीवन विच गुरसिख नूं जीवन जीउण दा तरीका दसदी है। मनुख नूं जीवन किस तरह दा जीवना चाहिए उहदी जुगत दसदी है। सुरमताई दी बिरती किहो जी हुंदी है, इहदा सिखर गुरु कलगीधर जी ने विखाया। औरंगजेब बादशाह नूं जफरनामा लिखिया, जित दी चिट्ठी। औरंगे नूं लानतां पाईआं, उहदियां करतूतां कीतियां जिहड़ियां उहने। बड़े स्पष्ट लफ्जां च गुरुदेव ने कहा, एक सतार हुंदा, एक कहर हुंदा। जिहदी नज़र सतार ते है ਉਹਦੇ ਤੇ खुदा दा सतार वरतदा है, पर जिहदी नज़र कहर ते है ਉਹਦੇ नाल कहर ही गुजरदा। सतार दा मतलब है औरंगजेब जे ते तू पड़दे कज है। सतार दा मतलब हुंदा पड़दे कजण वाला। तां तेरा पड़दा कजिया जाना सी, पर तेरी दृष्टि सतार दी बजाए कहर ते है। तू सारी जिंदगी कहर ही कीता है, कहर ही कमाया है, तेरे नाल भी कहर ही वरतना। ये लानतां सतगुरु सच्चे पातशाह ने नूं पाईयां, गजलां रुवाइयां
बड़े सुंदर छंद जफरनामे च सतगुरां ने लिखे। 12 हकायतां गुरु कलगीधर पातशाह स्वामी ने लिखियां। वो आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, फारसी विच ने, पर उन्हां दे टीके कीते हुए विद्वानां दे मिल जाते हैं। आओ मन बिरतियां एकागर करिए, कलगीधर पातशाह दे पवित्र चरनां दा ध्यान अपने हिरदे च धारण करदे आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा इस प्रकार लिख सतगुरु तुरक तरक समुदाय। इस प्रकार नाल सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी ने इस तुरक औरंगजेब बादशाह दे उत्ते तर्क करदियां कई तरह दीयां दलीलां इहदियां जिहड़ियां कीतियां होईयां करतूतां सन, करड़ियां सन, उन्हां उत्ते गुरुदेव ने तर्क करदियां जफरनामा लिखिआ। पीछे अमल तारीफ लिख जिस पट और जर जाए। पहला इहदे माड़े कर्मां ते जो इहने कीते ने सतगुरां ने उहदे ते तर्क कीता भी ये बादशाह नूं नहीं करने चाहिए। फिर एक बादशाह नूं की करना चाहिए, उहदे शुभ अमल किस तरह दे होने चाहिए ने, उहदी तारीफ गुरु कलगीधर ने लिखी शुभ अमलों की। ऐसी तारीफ लिखी है शुभ अमलों की क्योंकि औरंगे दे कोल तां शुभ अमल है ही नहीं जिहड़े सतगुरां ने लिखे ने। जदों पढ़ेगा ते पढ़ के सड़ वल जाए। इदां दे शुभ अमलों की तारीफ गुरु कलगीधर जी ने उसे दी भाषा विच, जिहड़ी भाषा उहनूं पसंद सी फारसी दी पढ़न विच, उसे च गुरुदेव ने लिखिआ। निशानी छंद करत रियो लख भली जो अर शरा चलाई। बादशाह कहंदे औरंगजेब तू जो करदा रहा भला समझ के कि मैं भला कर रहा, मैं लोकां नूं शरा दे रस्ते ते चला रहा, जबरदस्ती लोकां दा धर्म बदल के इस्लाम धर्म दा वाधा कर रहा। ते ये कुछ करके औरंगजेब ये नहीं सी सोचदा भी मैं माड़ा कीता, किसी दा जनेऊ तोड़िया, किसी दा मंदिर ढाया है। उसनूं जबरी मुसलमान बना के सोचदा सी भी मैं बड़ा बड़ा परोपकार कीता। महाराज जी कहंदे जो तू ये सोचदा है निज तोरा कर जह कहां सब ते करवाई। तू अपना हुक्म करके, निज तोरा दा मतलब हुंदा भी अपना हुक्म करके जिथे किथे तू अपनी शरह चलाई है, जिथे किथे लोकां नूं मजबूर कीता कि वो तेरी शरह ते चलना। करत रियो मैं अमल शुभ इम तरे गुमाना। ते ये सोचदा रहा कि मैं बड़े शुभ अमल कीते ने, बड़े लोकां नूं मुसलमान बनाया है, बड़े मंदिर ढा के मैं उपकार कीता है। ये तू सोच के कि मैं बड़े शुभ अमल कर रहा ते एदा गुमान, एदा हंकार तू अपने मन विच करदा है। न सजाए दोजक बने ए निश्चय ठाना। तू ये निश्चा ठाणी बैठा भी मैनू अगे दोजकां दी अग च नहीं सड़ना पैना। औरंगजेब नूं ये भरम सी ना, वो कहंदा सी भी मैं तां चंगे काम कीते ने, मैं तां अपने इस्लाम धर्म दा प्रचार ही कीता ना, लोकां नूं जबरी मुसलमान बनाया। वो तां ये सोचदा सी भी मैं तां भला कीता। ते सोचदा महाराज जी लिखदे ने, कहंदे तू सोचदा है कि जेड़े मैं भले काम कीते ने इहदे नाल मैनू दोजकां दी सजा नहीं मिलेगी। तिस ही को खंडन करियो लिख लिख गुर पूरे। एदा जेड़ा ए मत सी कि मैं भला कर रहा, गरीब नवाज पातशाह जी ने इहदे इस मत दा बार बार खंडन किया, कई दलीलां दे के, कई उदाहरणां दे के। ਇਹਦੇ ਮਤ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ। ਸਕਲ ਜਨਾਈ ਤੁਰਕ ਕੋ
ਹੋਏ ਨਰਕ ਜ਼ਰੂਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੁਰਕੜੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਣਾਇਆ ਕਿ ਔਰੰਗਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ ਕਿ ਦੋਜਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਅਵਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਦੋਜਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਮ ਹੀ ਉਹ ਦੋਜਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੋਜਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੇਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਰੋਂ ਛਲ ਕਰ ਮਰਵਾਏ। ਰੰਗ ਜੇਬ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪਾਪ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਕੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਰਵਾਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਮਹਾ ਪਾਪ ਏ ਤੋਏ ਸਿਰ ਕਰ ਅਹਿਦ ਮਿਟਾਏ। ਸਾਡੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਲੰਕ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਨਰੰਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਛਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਲੰਕ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਵਰੰਗ ਪਦਰੈ ਪਦਰ ਕੋ ਤਿਸ ਪਦਰ ਬਹੋਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਐਦ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਦਰ, ਪਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਫਿਰ ਪਦਰਾ ਹੈ ਪਦਰ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪਿਓ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿਓ ਸੀ ਅਕਬਰ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਪਿਓ ਫਿਰ ਹਮਾਯੂੰ ਸੀ, ਹਮਾਯੂੰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਮੂਰ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੇ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ। ਲਿਖੀ ਸਪਤ ਅਜ਼ਬ ਤਬੈ ਸੋ ਹੈ ਕ੍ਰਿਤ ਠੌਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਮਾਯੂੰ ਏਦਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਹ ਬੜੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤੇ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤੇ, ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰੇ ਖਾਕ ਮੈਂ ਮਿਲ ਗਏ ਕੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਜਬ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਲਗੀਧਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਅੱਜ ਉਹ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਲੈ ਕਿ ਕੋਕ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਰ ਚਲੇ ਕਰ ਝਾਰ ਕਰ ਸਾਚੀ ਲਖ ਪਾਜੀ। ਇਹ ਪਾਜੀਆ, ਇਹ ਝੂਠਿਆ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਿਖ ਬੈਂਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਗਿਰਾ ਬਣਾਈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬੈਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕੋ ਪਟ ਗਮ ਕੋ ਕਰੇ ਤੂਰਨ ਮਰ ਜਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਔਰੰਗਾ ਤਤ ਛਿਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਤਿਸ ਪਛਾਤੀ ਸਭਨ ਤੇ ਪਲਟਾ ਹਮ ਲੈ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵਜੀਦੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਰਵਾਣੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਮੇਰਾ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਰਤ ਕੇ ਪਲਟਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮਾਰ ਛਾਰ ਕਰ ਤੁਰਕ ਗਨ ਸਭ ਰਾਜ ਮਿਟੈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਕੱਟ ਕੇ, ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਛਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਿਖ ਇਕਾਂਗ ਓੰਕਾਰ ਕੋ ਮੰਤਰ ਸਤਨਾਮਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਫਰਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਕਮ ਸਤ।
ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪੁਨ ਲਿਖਿਆ ਬਿਰਾਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਮੰਗਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਏਦਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਮੰਗਲ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਇਕੱਤਰ ਕਾਗਦ ਭਲੇ ਸਮਰੱਥ ਸਭ ਭਾਂਤੀ। ਜੋ ਸਰਵ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼। ਨਾਮ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਰੱਖਿਓ ਸ਼ਤਰੂ ਹਿਤ ਹਾਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਲੇਛਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਸੜ ਜਾਵੇ। ਇਤਲਾਖੋਂ ਹੱਥ ਕੈ ਸੋ ਪਟ ਰਜ ਦ੍ਰਿਗ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ। ਉਤ ਕਾਗਤ ਕੇ ਪਠਤਈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰ ਜਾਈ। ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਔਰੰਗੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਲੇਛ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਨਰੰਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤਰਿਓ ਖਤ ਫਤਿਹ ਕੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਜਾਨੋ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਸ਼ ਦੁਤਰਫੈ ਤੁਰਕ ਹੋਏ ਸਭ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਨੋ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਾਣੀ ਨਰੰਗੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਧਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੁਮ ਲੈ ਪਲੇ ਮਿਲਿਐ ਤੁਰਕੇਸ਼ਾ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਰੰਗੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਬੋਲੋ ਨਿਕਟ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਕਰ ਡਰ ਨੈ ਲੇਸ਼ਾ। ਔਰ ਨਰੰਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰੰਚਕ ਭਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੋਹੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤ ਦੀ ਜਿਮ ਕਹੇ ਸੋ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮਮ ਰੂਪ ਸੁਜਾਨਾ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹੁੰਚੋ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੂਰਨ ਤੈ ਜੋਵੈ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਨਰੰਗੇ ਨੂੰ। ਐਦੀ ਬਨ ਚੜ ਮੰਚ ਪੈ ਲਿਓ ਪਲਟਾ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਦੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਨਰੰਗੇ ਕੋਲੋਂ ਪਲਟਾ ਲਵੋ, ਬਦਲਾ ਲਵੋ। ਗੁਰ ਘਰ ਜਿਮ ਐਦੀ ਪਠੇ ਤਿਮ ਆਪ ਸਿਧਾਈ। ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਐਦੀ ਭੇਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਦੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ ਨਰੰਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮੋੜ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਐਦੀ ਭੇਜ ਕੇ ਭਾਜੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਦੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਆਓ। ਇਹ ਪਲਟਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਸ ਆਗਰੇ ਤਿਸ ਲੀਜੇ ਸੰਗਾ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ।
ਬਿਲਮ ਬਹੀਨ ਪਿਆਨੇ ਕਰ ਕਾਰਜ ਚੰਗਾ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲਾ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਨੀਲਾਂਬਰ ਸਭ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰ ਆਇਸ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨੀਲਾਂਬਰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਿਮ ਬਾਕ ਸੁਨਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਦੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੀਨ ਜ਼ਫਰ ਨਾਮਾ ਤਬੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਿਰ ਸਾਥਾ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਿਆ ਸਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਰੀ ਬੰਦਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਜੋਰੇ ਜੁਗ ਹਾਥਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਗਿਆ ਲਈ। ਚਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਾਜ ਕੋ ਹਰਖਤ ਸਿੱਖ ਦੋਏ। ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਾਰਜ ਜਾਣਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਚੜ ਮੰਚ ਪਰ ਆਸਨ ਕਰ ਬੈਸੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਐਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਲਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਾਜੀ ਕਾਬੇ ਕੇ ਮਨੋ ਐਦੀ ਥਿਰ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਬੇ ਤੋਂ ਹਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਐਦੀ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਜ ਗਏ। ਨਰ ਨਿਕਾਰ ਕਰ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੰਚਾ ਉਚਵਾਇਓ। ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਵਗਾਰੀ ਉਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਲੰਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੀਜੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਗਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਗੈਲ ਮੈਂ ਗਮਨੇ ਮਗ ਪਾਇਓ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤ ਕੈ ਨਗਰ ਨਰ ਲੇਤ ਨਿਕਾਰੇ। ਕਈ ਗ੍ਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਨਗਰ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਗਾਰੀ ਵਜੋਂ ਐਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਲੰਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਏਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਕੇ ਹਿਤ ਹਤਨ ਕੋ ਜੁਗ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਰੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 2 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ। 2ਵੇਂ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੁਰੰਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਪੂਰਬ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਗਏ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਉਤਾਰਾ। ਇਹ 2ਵੇਂ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਕੇ ਦੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਬਣੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਤਰੇ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਕੀ ਆਈ ਧਰ ਪਾਓ ਉਦਾਰਾ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਤੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰ ਆਨੰਦ ਧਰ ਸਭ ਸੇਵਕ ਮਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਜਯੋ ਖਰਚਿਤ ਪੰਥ ਕੇ ਤਨ ਦੇ ਸਮੁਦਾਈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਂਡਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਬਸੇ ਰਾਤ ਸੁਖ ਸੋ ਤਹਾਂ ਕਰ ਖਾਨ ਅਰ ਪਾਨਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨੇ ਪ੍ਰਾਤ ਕੋ ਕੀਏ ਪੰਥ ਪਿਆਨਾ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਲੇ ਲੋ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਸੱਜ ਗਏ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਲੰਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਕਰਨ ਬਿਦਾ ਸੰਗਤ ਗਈ ਹਟ ਕਰ ਪੁੰਨ ਆਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ। ਸਤਿਕਾਰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਅਦਬ ਰੱਖੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਤੇ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਜਥਾ ਕਰਮ ਮਗ ਉਲੰਘ ਤੇ ਨਿਤ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਈ। ਜਥਾ ਕਰਮ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜੇ ਪੈਂਡਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਗਰ ਆਗਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪੁਨ ਸੰਗਤ ਮਾਈ। ਆਗਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਆਗਰੇ ਠਹਿਰੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਹਾਲੇ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹਨ। ਆਗਰੇ ਆਏ। ਆਗਰੇ ਮਹਾਰਾਜ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰੇ। ਪੂਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕਰੇ ਜਿਮ ਗੁਰੂ ਲਖਾਈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਐਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਏ, ਤੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਟਹਿਲ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਦੇ ਹਨ। ਚਲੇ ਸਿੰਘ ਆਗੇ ਬਹੁਰ ਹੋਏ ਚੰਬਲ ਪਾਰਾ। ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੰਬਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੋ ਚੰਬਲ ਦੀ ਘਾਟੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੰਬਲ ਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਰਵਰ ਕਾਲੇ ਬਾਗ ਕੋ ਕਰ ਮੱਜਲ ਸਿਧਾਰਾ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਟੱਪ ਗਏ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਰਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੱਜਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੋਜ ਉਜੈਨ ਕੋ ਕਰ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸਰੋਜ, ਉਜੈਨ ਇਹ ਨਗਰ ਨੇ। ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਮਾਲਵਾ ਸੈਲ ਕਰ ਚੱਲ ਸਿੰਘ ਸੋਹੇਲਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਜੈਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮਾਲਵਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਲਵਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਲਵਾ ਉਜੈਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਵਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਲਵਈ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਕਹਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਵਸਦਾ। ਤੋ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਉਜੈਨ ਟੱਪੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਆਦਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਦੀ ਨਰਮਦਾ ਪਾਰਗਾ ਗੜ ਸ਼ੇਰ ਸਿਧਾਇਓ। ਅੱਗੇ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਦੱਖਣ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੋ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿਚਰੇ ਹਨ। ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰੇ ਹੈ। ਤੋ ਦਇਆਨੰਦ ਸੁਆਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰ ਬੁਰਹਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸਾਇਓ। ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਕੋਈ ਨਗਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਉਹ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਵੀ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਏ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਰਸਤਿਓਂ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਹਿ ਬਸ ਕਰ ਆਗੇ ਗਇਓ ਔਰੰਗਾਬਾਦੂ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਔਰੰਗਾਬਾਦੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝਗੜਾਲੂ। ਵਾਦੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਦ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੈਂ ਥਿਰ ਬਿਨ ਬਿਖਾਦੂ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ। ਇੱਕ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ ਹੈ। ਇਧਰ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਉਧਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਤਾਂ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ, ਜਿੱਥੇ ਨਰੰਗਾ ਪਾਪੀ ਮਲੇਛ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਵਿਸਰਾਮਿਓ ਮਗ ਸ਼ਰਮ ਹਤਿਓ ਆਨੰਦ ਕੋ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੰਘ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ, 2-4 ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਥਕੇਵਾਂ ਰਾਹ ਦਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਂ ਛਾਵਨੀ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਚੜ ਤਹਾਂ ਸਿਧਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛਾਵਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰੰਗੇ ਦੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਗਏ ਨੇ, ਐਦੀ ਬਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੀਰ ਜਹਾਂ ਬੂਝਤ ਪਇਓ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਓ ਬਤਾਏ ਜੋ ਲਖੈ ਥੇ ਸੁਨ ਕੈ ਸੁਧ ਹੋਈ। ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੇਠਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠਾ ਇਆਂ ਧਨ ਬੁੱਧ ਮੈਂ ਜਾਨੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜੇਠਾ ਬੜੋ, ਜੇਠਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਪਾਈ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਆਵਾਹਨ ਠਾਨੋ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਆਏ ਮਿਲਿਓ ਤਤਕਾਲਈ ਸੁਨ ਕੈ ਸਭ ਗਾਥਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੇਠੇ ਸਿੰਘ
ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਠਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੇਠਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਠਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਲਾਹੌਰ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਠਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸਿੰਘ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਨਿਕਟੇ ਉਤਾਰ ਕਰ ਬੋ ਪਾਓ ਕੇ ਸਾਥਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੇ। ਸੇਵਾ ਕੀਨੀ ਸਕਲ ਬਿਦ ਸਭ ਖਾਨਰ ਪਾਨੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਭੇਦ ਸਮਝਾਏ ਦੀਏ ਜਿਵੇਂ ਆਵਨ ਜਾਣੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਹੁੰਚਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਾਹ ਟਿਗ ਕਿਆ ਕਰੇ ਉਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਕਾਰਜ ਮਹਾ ਹਮ ਟਿਗਲੋ ਆਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਓ ਸੁਮਤ ਕੁਛ ਚਿੰਤ ਨ ਕੀਜੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਇਕੱਤਰ ਸਭ ਪਟ ਹੁਕਮ ਸੁਨੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਵੋ। ਪੁਨੇ ਯਤਨ ਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਕਿਸ ਵਿਦੇ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਦੋ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰ ਬਿਗਨ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵਿਘਨ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਜੇਠਾ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਕੇ ਤਬੇ ਸੁਧ ਸੰਗਤ ਮਾਈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਬਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਕੋ ਦਈ ਸੁਨਾਏ ਕਰ ਜਾਨੀ ਜਹ ਕਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖਬਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਉਣ। ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਤ ਕੋ ਜੋੜ ਤਬ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕੀਨਾ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਹਿਮਦਨਗਰ 'ਚ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਰਬਈ ਬੈਠੇ ਸੁਖ ਪੀਨਾ। ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਪੱਕ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਮੋ ਕਰ ਪੁਨ ਹੁਕਮ ਸੁਨਾਇਓ। ਸਭ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਾਰਜ ਇਹੀ ਕੀਜੇ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਆਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਜੇ ਤਿੰਨ ਸਿਰ ਪਰ ਮਾਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਰੰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਰਬਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਮਨ ਮੁਖ ਤਰਕ ਤੇ ਜਿਨ ਭੇਵ ਨ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਨ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਨੇ, ਹੈਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਜੇ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟ, ਉਹ ਤਰਕ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਐਦੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ? ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਐਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ, ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਰੰਗਜੇਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਰਕਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਲੋਜਕ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਲੋਜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਜਕ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੇ ਅਨਿਕ ਉਪਚਾਰ ਕੋ ਕੁਛ ਬਨਨੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਉਪਚਾਰ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਸਗਰੇ ਇਤੇ ਉਤ ਫਿਰੇ ਬਹੁਤਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਸਿੱਖ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਤ ਸਤਗੁਰ ਦੀਨੇ ਥੀਰੇ ਭੇ ਬਿਦਤ ਜਾਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਉਧਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂਰਖ ਖਾਨ ਵਜੀਦ ਜੋ ਚਿਤਵੰਤ ਮਾਨਾ। ਇੱਧਰ ਵਜੀਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਵੀ ਖੜਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਪ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ। ਮਰਿਓ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਓ ਨਹੀਂ ਜੀਵਤ ਥਿਰ ਨੇਰੇ। ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਦੀਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਹਾ ਜੰਗ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨੋ ਦੁੱਖ ਦਏ ਕਨੇਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਕਰੇ ਉਪਾਵ ਬੋ ਨਾ ਇਨ ਕੋ ਚਾਲਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਸਭ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਦੁੱਖ ਜਿਨ ਡਾਲ ਵਿਸਾਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਘਰ ਚ ਕੀਰਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਬ ਤੂਸ਼ਨ ਰਹਿ ਕੋਏ ਦਿਨ ਦੀਜੇ ਵਿਸਵਾਸਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸਾਘਾਤ ਕਰਕੇ ਅਕਸ਼ਮਾਤਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਬਾ ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਾਏ ਕਰ ਗਹਿ ਕਿਦੋਂ ਬਿਨਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਫੌਜ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਫੜਾਂਗੇ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੱਗਿਓ ਬਟੋਰਨ ਬਾਹਨੀ ਜਿਤ ਕਿਤ ਤੇ ਆਈ। ਇਹ ਮਲੇਛ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਲਟਨ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜੇ, ਇੰਨੀ
ਫੌਜ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਹੰਦ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਸਭ ਕਈ ਰਹਿ ਤਿਆਰ ਸਦਾਈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਾਤ ਪਛਾਨੀਏ ਚੜਬੇ ਕੋ ਕਾਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਛੱਡੋ, ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾਣ ਲਈ। ਇਤੇ ਉਤ ਬਿਥਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਨ ਤਿਆਰ ਸਮਾਜੂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿਲਰਿਓ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਲੜਨ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਗੌਰੀ ਅਰ ਬਾਰੂਦ ਬੋ ਸਭ ਇਨਕੋ ਦੀਜੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੀ, ਗੋਲੀਆਂ, ਬਾਰੂਦ, ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗਮਨ ਦੂਰ ਹਿਤ ਹਯਨ ਕੋ ਆਸੂ ਦੋ ਕੀਜੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਾਣਾ, ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਦੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਦਿਓ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕੇਵਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਬਿਦ ਖਾਨ ਵਜੀਦ ਬੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਏਦਾਂ ਵਜੀਦੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾਈ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਤ ਸਤਗੁਰ ਸਭ ਜਾਣ ਕੈ ਚਿਤਵੰਤ ਲੜਾਈ। ਇਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਰਗ ਹੋਏ ਗਾਡੋ ਮਹਾ ਮੇਲੇ ਕਮਸਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਉਜਾੜਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਮਲੇਛਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਚ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਸਾਲ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤੁਰਕਾਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸੰਗਰਾਮ ਰਚ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਹਾਂ ਆਏ ਹਮ ਬਾਸ ਕੀਏ ਸੇਵਾ ਬੋ ਕੀਨੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਗਰੀ ਨੇ ਲੁੱਟ ਜਾਏ ਤੈਂ ਥਿਰਤਾ ਹਮ ਲੀਨੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਕਰ ਰਹੇ ਬੈਰਾੜ ਬੋ ਸਭ ਵੈਰ ਉਤਾਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੈਰਾੜ ਗੋਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਉਹ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ। ਰਚ ਚਾਹਤ ਹੈ ਜਨਨ ਕੀ ਚੜ ਚਲਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਛਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏਠਾ ਰਣ ਪਰੇ ਗੋ ਰਈਅਤ ਨਰ ਆਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਮਿਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਤਰੂ ਇਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਂਗੇ ਰਾਹਕ ਬੁਨਿਆਦੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਯਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰੂਪੇ ਕੇ ਦੋਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਅਪਰ ਸਿੰਘ ਪੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਜੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ ਲਖਮੀਰ ਸ਼ਮੀਰ ਕੋ ਤ੍ਰੈ ਪ੍ਰਾਤ ਬੁਲਾਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਲਖਮੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਤਖਤਮਲ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਚੜਿਓ ਚੈਤ ਹਮ ਇਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਨ ਅਗਵਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਭੂਮੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ग्राम तुम्हारे धाम में थिर होए सुख पाए। ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। लरे अबे तुर कान सन रिप होए समुदाय। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਏ। शस्त्र चले मारन मरन काले कमसाना। ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਘਮਾਸਾਨ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। तुमको परे बिखाद तब उमड़े तुर काना। ਜਦੋਂ ਤੁਰਕ ਆਉਣਗੇ ਉਮੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। हेत विचारन हम करेओ आगे हम जावे। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। दुर्ग लहे कह वैरई मिल जंग मचावे। ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਮਚਾਵਾਂਗੇ। सुन कर जोरत कहत पे हम हैं अनुसारे। ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ, ਲਖਮੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। प्रभु जी रावर साथ हैं लर मरे के मारे। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਲੜ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, सतगुर सुन के तीनों ते बो भांत सराए। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਤੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਲਾਇਆ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ कुल तुमरी में सिंह होए रण करे उमाए। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਨਗੇ। अब सुख सो कर मैं थिरो ए थल दिड़ होवे। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ ਲੜਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰੋ। जो चढ़ आवे तुमो पर पत अपनी खोवे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਲੜਨ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਖਵਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਲੱਥ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। खेत जीत को ग्राम नर शतुरन ते पावे। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਂਗੂ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤ ਹੈ। नाम लोहगढ़ होएगो दिन प्रत बिदतावे। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਲਾ ਬਿਨਾਂ ਲੜਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, इमकै करुणा बो करी दे खुशी बिसाले। ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। हम सहाय पर लोक में दुख ते रखवाले। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਖਮੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, इमकै त्यारी प्रभ करी हियाजीन पवाए। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਵਾਈ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। हिया पैदल सेना सकल तन शस्त्र सजाए। ਜਿੰਨੇ ਪੈਦਲ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। पए अरूडन दे खुशी सब बंधन ठानी। ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। गए दूर लग संग नर ਵਿਚਰਨ ਦੁੱਖ ਮਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਸੰਗਤ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। उन सब को मोरन करेओ
ਵਿਚਰਤ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮਾ। ਸੰਗਤ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਗੁਰਮਤ ਔਰ ਤਰੀ ਪੇ ਉਚਿਤ ਸੋਚੇ ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਬਣਾਈ। ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਕਹੀ ਹੈ। ਰੁੱਤਾਂ ਖਟ ਪੂਰਨ ਕਰੀ ਸ਼ੁਭ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗਿਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੀ। ਪਾਦੜੀ ਚੰਦ ਇਹ ਪਠਤ ਸੁਨਤ ਨਰ ਧਾਰ ਪ੍ਰੇਮ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਹੱਥ ਬਿਗਨ ਲੋਕ ਪਰ ਲੋਕ ਛੇਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਗਨ ਹਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਬਿਪਨ ਬਿਖੈ ਅਗ ਮ੍ਰਿਗਨ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ, ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਹਿਰਨ ਨੇ ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿਤਨੇ ਪਾਪ ਨੇ ਹਿਰਨ ਰੂਪੀ ਪਾਪ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਆਨੰਦ ਹਿਰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥੇ ਖਸ਼ਟਮੇ ਰੁਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰਚਤਾਏ ਭਾਖਾਇਆ। ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖਿਆ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਐ 12 ਰਾਸਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਰਾਸਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਫਿਰ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ 2 ਐਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਖਨਾਇਣ ਤੇ ਇੱਕ ਉਤਰਾਇਣ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ 2 ਐਨ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ 2 ਐਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਹੈ। ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਪੁਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਬਬੇਕ ਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰ ਸੰਤਹ ਕੈ
ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀ ਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਲੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਤਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਤਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਨ, ਭੁਜੰਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭੁਜੰਗਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਖਾਲਸਾਈ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜੋ ਸਰਾਂ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਔਰ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ 34-35 ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਿਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਖਾ ਸਾਹਿਬ ਫੱਗਣ ਮਾਜਰਾ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰੇ 11 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਰੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
दंडौत बंधन अंकवारू सर्व कला समर्थ डोलनते राखो प्रभु डोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हथ आनंद गुण निरान गुरु गरीब बनवाज गरीब बनवाज गरीब बनवाज। पहल बसंत आगमान पहल बसंत आगमान पहल बसंत आगमान पहल बसंत आगमान पहला मोद पहला मोद पहला मौल पहला मौल पहलू बसंत आगमान पहलू बसंत आगमान पहलू बसंत आगमान। जित